అందరికీ నమస్కారం. మేము ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గ్రామంలో ఉన్నాం. ప్రత్యేకమైన అనే పదం కూడా చాలా చిన్నది. ఇది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి గ్రామం. ప్రాచీన హస్తకళలకు ప్రసిద్ధి, కళాకారులకు ప్రసిద్ధి. ఒడిస్సీ అనే ఒక నాట్యానికి ఆ నాట్యం సృష్టింపబడింది. అంటే మూల కారణమే ఈ గ్రామం. ఆ నాట్యకారులు ఇప్పటికీ వారసత్వం అలా కొనసాగుతూ ఉంది. ఇటువంటి గ్రామాలే మన భారతదేశానికి వెన్నెముక అనేది. ఒడిస్సా రాష్ట్రం పూరీ క్షేత్రం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ గ్రామం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పూరీ జగన్నాథుడిని దర్శించుకున్న తర్వాత చాలామంది చాలా చోట్లకు వెళ్తూ ఉంటారు, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు. కానీ ఈ యొక్క విలేజ్కి చాలా తక్కువ మంది వస్తూ ఉంటారు. కానీ వస్తే కనుక ఎన్నో గొప్ప విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి. ఈ వీడియోలో వాటిల్లో కొన్నింటిని పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఊర్లో ఒక ఇంటికి వచ్చాం. ఇలాంటి ఇళ్ళు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏ ఇళ్ళు చూసినా కూడా మనకి హస్తకళలు, ఒక రకమైనటువంటి సంస్కృతికి చిహ్నాలు కనిపిస్తాయి. తరతరాలుగా వారసులుగా వీరు ఇదే పనిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. ఎంత శ్రమతో కూడుకున్నదో ఇది. ఈ పిక్చర్స్ చూస్తే మనకి ఎలా ఇంత ఇంత క్యూట్, ఇంత నీట్గా, ఇంత ఇన్ డీటెయిల్గా ఎలా వేయగలుగుతున్నారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. आप किंतु गुरुचो एटा तुम्हें ये ना हमारा जो गांव है ये फेमस है पट्टचित्र के लिए। पट्टचित्र क्या होता है? जो लेडीज लोग पहनते हैं ना कॉटन साड़ी, वही दोनों कॉटन साड़ी को लेकर हम खुद तैयार करते हैं पट्टो। आप जो बोलते हैं कानभास, कानभास ये होता है पट्टो। इसी क्या बोलते हैं पेंटिंग होता है, इसको बोलते हैं चित्र, पट्टो चित्र। ये पट्टो कैसे होता है? ये जो तेंतुलुर बीच है ना, इमिलुर बीच, इसको हमारा छेद के रान देते हैं। ये गम होता है, वही गम को छात के ऊपर लगा के नीचे एक साड़ी लगाएंगे और एक बार गम लगा के और एक साड़ी लगाएंगे। ये दोनों साड़ी से होता है पट्टो। इसका ये सूखेगा तो इसके ऊपर दे देंगे चौक पाउडर, इसको बोलते हैं पट्टो। इसी के ऊपर जो पेंटिंग होता है इसको बोलते हैं चित्र। ये जो चित्र होता है ये 5 नेचुरल स्टोन कलर को लेकर 25 कलर होता है। ये सब नेचुरल स्टोन कलर है। ये जो व्हाइट होता है ये समुद्र सी सेल है। ये जो ब्लैक होता है जो घर पे लैम्प जलता है उनका ड्रस्ट होता है ब्लैक, जो काजल होता है। और जो हरितल, हेंगुल, नील, ये तीनों ना पत्थर है। ये जो पहाड़ी के लोग हमको देते हैं, आदिवासी का लोग। और जो गौम होता है ये गौंत का पेड़ है ना, गौंत, जो गौंत लड्डू बोलते हैं गौंत, उन्हीं का पानी ना गौम होता है। वही गौम और कलर को मिक्स करो तो 5 से 25 कलर होता है। वही कलर में हम सब 25 कलर। ये मैंने ऐसे व्हाइट से थोड़ा रेड देंगे पिंक होगा, व्हाइट से ब्लैक देंगे तो मैंने ग्रे होगा, इससे मैंने येलो से ब्लू देंगे तो ग्रीन होगा। ఈ ఒక్క స్టోన్ని ఆ 5 రంగుల్లో కలిపి 25 రంగులుగా మారుస్తారు. ఆ 5 రంగులు కూడా చాలా న్యాచురల్ కలర్స్, ఎటువంటి కెమికల్స్ కూడా యూజ్ చేయరు. వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ని చెబుతూ ఉన్నారనమాట. ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. యా ये जो पट्टचित्र क्यों फेमस है हमारा जो मंदिर में जगन्नाथ पूजा होता है उनको जब बुखार होता है 10 दिन, मालूम है स्नान पूर्णिमा होता है, उनको 10 दिन बुखार होता है। वो बुखार टाइम पर वही जगन्नाथ को बंद करके रोक देते हैं, बोलते हैं उनको बुखार हुआ है दर्शन नहीं होगा। ये जो बुखार टाइम पर वही पट्टचित्र ना यहाँ से होकर मंदिर में जाके पूजा होता है, उनको लोग दर्शन करते हैं। इसीलिए ना पट्टचित्र हमारा फेमस है, गांव फेमस है। और जब से जगन्नाथ मंदिर है तब से हमारा वही काम चल रहा है गांव में। ये हमारा परंपरा है। मैंने जगह पे किए थे, पिताजी भी किए, हमको भी करना पड़ता है। वो हमारा बच्चा आएंगे तो करेंगे, वो हमारा सेवा चल रहा है। ऐसे पीढ़ी बाई पीढ़ी सेवा चल रहा है हमारा मंदिर में। वो मैंने बचपन से ना हम सब वही काम सीखते हैं और मैंने घर में करते हैं। ये गांव का चरित्र, हिस्ट्री कब से शुरू हुआ? हाँ, जब से मंदिर है तब से वही ग्राम है, क्योंकि ना पूरी मंदिर के साथ ये जुड़ा हुआ है। मींस thousands हाँ, of years. क्योंकि ना मंदिर में जगन्नाथ को रो मैंने सब साल बुखार होता है। सब साल ना वही पट्टचित्र पेंटिंग वहाँ से जाकर मंदिर में पूजा होता है। उनको लोग दर्शन करते हैं 10 दिन। कितना दिन होता है? 10 दिन बुखार होता है। 10 दिन बंद करके लोग को मैंने बोलते हैं कि उनको बुखार हुआ है, जगन्नाथ रेस्ट लेंगे। अन्नसन घर में ठाकुर है, उनको दर्शन नहीं होगा। वही पट्टचित्र यहाँ से जाकर मंदिर में पूजा होता है, लोग उनको दर्शन करते हैं। ఓకే ఓకే इसलिए पट्टचित्र फेमस है। స్వామివారి దర్శనం బదులు వీళ్ళు
చేసినటువంటి పట్టచిత్రంతోనే ఆ ये దర్శనం सब ना वही सब हम जो काम होता है वही सब ब्रश में हम करते हैं, वही ब्रश खुद हम तैयार करते हैं। हाँ इसीलिए ना क्योंकि ना वही ब्रश से अच्छा काम होता है, मैंने एक बार कलर लेंगे तो अब जो भी करेंगे वो हो जाएगा। हाँ मैंने इसीलिए हम ना खुद तैयार करके वही ब्रश में काम करते हैं। ठीक है सीटा देखा दे एक गुड तरह कितने डिटेल्स हो तुम दिखाओ ये होता है हमारा जो ट्राइबल आर्ट, ट्रैवलर हमारा अच्छा अच्छा पेंटिंग देखिए। ये देखिए जो राम का ना पट्टाभिषेक है, ये राम का दरबार है, राम दरबार। रामुड़ी पट्टाभिषेक हाँ। वाओ ये राम का दरबार है। या ये देखिए ये हमारा पिताजी का काम है। ये देखिए ये कृष्ण जी का ना नौका विहार है। कृष्णुड़ी नौका विहार हाँ आपका पिता ने कहा हाँ पिताजी का काम है। हाँ हाँ ये हमारा ना तीनों काम फेमस है गांव में। एक होता है पट्टचित्र, एक होता है तालपत्र, एक होता है टसर सिल्क। सिल्क हाँ ये अच्छी देखिए दोस्त ये देखिए तो पट्टचित्र। पट्टचित्र हाँ ये होता है पट्टचित्र। ये देखिए रासलीला है। हाँ कृष्ण रासलीला हाँ सब डिटेलिंग कृष्णुड़ी रासलीला కూడా ఎంత ये सब डिटेलिंग सर ना वही काम को करने के लिए 1 महीना 1.5 महीना ऐसा लगता है। 2 నెలలు పడుతుందా हाँ ఓ మై గాడ్ ये रासलीला, ये राम का जो पट्टाभिषेक है वो ये होता है पट्टचित्र। ये होता है जो टसर सिल्क। ये देखिए ये जो लेडीज लोग पहनते हैं ना टसर साड़ी, ये देखिए ये जो होता है टसर सिल्क के ऊपर जो लेडीज लोग पहनते हैं टसर साड़ी, वो टसर सिल्क के ऊपर पेंटिंग हुआ है। ये देखिए ये जो होली ये ना रासलीला है। हाँ टसर सिल्क के ऊपर ये होता है नौका विहार। ये देखिए ये भी रासलीला है। ये होता है 10 अवतार विष्णु जी का ना, ये 10 अवतार। దశావతార हाँ 10 अवतार। दशावतार टिकी हाँ। दिखाई दे हाँ बोले का दिखाई दे दशावतार ये देखिए 10 अवतार है विष्णु जी का। कहा इधर से कहो हाँ ये मत्स्य कश्यप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि। दैट वाज मार्वेलस सर ये सब जो काम होता है ना ये सब नेचुरल कलर में होता है। बोलिए शायद ये कलर कुछ फेड नहीं होता, मतलब कितने साल तक ऐसे ही रहता है? ये ना इसको तो फ्रेम हो जाएगा, ऐसे फ्रेम हो जाएगा तो ऐसे लाइफ टाइम रहेगा घर में, ये कुछ खराब नहीं होगा। और हमारा तो ये सब पट्टचित्र नेचुरल कलर में होता है। और सब जो गिफ्ट आइटम है ना ये देखिए ये जो शंख सिंदूर फरुआ सुपारी इसी के ऊपर सब एक्रिलिक कलर यूज होता है। क्योंकि ना मैंने वो पानी फेंकने के लिए धूप लगेगा, इसको पानी से भी आप पोंछ सकते हैं। ये सब देखिए ये मैंने सॉन्ग तो जो आपको पट्टचित्र अभी दिखाया हाँ कृष्ण लीला का, हाँ वो कितना दाम है? ये सर मैंने 8,000 7,000 2,000 मतलब काम को लेकर ना प्राइस रहता है, जितना टाइम लगेगा वो हिसाब से ना मौजूद रहता है। ओके अभी जो पट्टचित्र दिखाया कृष्ण लीला का ये 7,000 है। 7,000। ओके ये देखिए टसर का 2,000। मैंने इससे मैंने छोटा बड़ा से कुछ नहीं, मैंने काम को लेकर जितना टाइम लगेगा जितना डिटेलिंग होगा वही हिसाब से मौजूद रहता है। क्योंकि ना ये देखिए इतना बड़ा 2,000 का, ये तालपत्र का भी इतना छोटा छोटा है 2,000 मतलब का। आप ये मिशनरी वर्क नहीं है, आप पूरा 1 महीना लगा लेते हैं, आप हैंड से करते हैं, इसीलिए इतना रेट है क्या? हाँ ये मैंने टाइम ज्यादा लगता है ना वही हिसाब से मौजूद रहता है। करेक्ट करेक्ट। दिन भर का ऐड होता है हाँ ये देखिए ये तो हो गया पट्टचित्र टसर। ये देखिए ये होता है तालपत्र। ये देखिए ये तालपत्र है। ये जो पत्ता को ना 2 दिन रखेंगे पानी में, इसके बाद ना धूप में सूखेंगे, लिटिल से कार्विंग करेंगे। ये जहाँ पर कार्विंग होगा वहाँ से ना कलर ढुक जाएगा। ये देखिए इससे होता है। ये पत्तों कौन लग रहा है? ये देखिए ये ना पत्ता है। ये देखिए वही पत्ता का ऊपर ना ऐसे लिटिल से हम कार्विंग करेंगे।
ये देखिए ऐसे ना कार्विंग हो गया, इसे तो मैंने आपको दिखा नहीं जाएगा। ये पहले कार्विंग कर देंगे, इसके बाद ना कलर दे देंगे, ब्लैक कलर, नेचुरल कलर। ये जहाँ से कार्विंग होगा ना वहाँ से कलर धुल जाएगा, आपको मैंने पेंटिंग दिखाया जाएगा। ये देखिए कार्विंग हो गया, इससे ना कलर दे देंगे, नेचुरल स्टोन कलर। ओके, इसके बाद इसको अब दिखा रहे हैं। हाँ ये देखिए ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे चिड़िया है। इसे तालपत्र के ऊपर ना ऐसे जो कार्विंग होकर होता है। ये देखिए ये दशावतार। हाँ गिरी गोवर्धन है, और नीचे ना ये सब अंदर, ये तो 5 अवतार है, इसके नीचे ना और 5 अवतार है। ये देखिए मैंने जगह नहीं हुआ इसीलिए आइडिया से ना, ये देखिए मत्स्य कश्यप वराह नुस्य वामन, इसके नीचे देखिए, ये देखिए ये परशुराम, ओ ये देखिए राम, ओके, ये बलराम, ये बुद्ध, ये कल्कि। ओके, इससे भी देखिए एक मैंने चिड़िया भी है, ये देखिए सो नाइस। ये कितने कास्ट है? 1000 का है। ये 1000 का। ये ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि ना वो पेंटिंग ना खराब होगा तो कलर दे, मेकअप कर दे कलर देकर। ये पत्ता है, थोड़ा सा कट जाएगा तो इसको जॉइन नहीं होगा, इसको ना फिंगना पड़ेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। చూసారు కదా, ఇక్కడ ఇలాంటి ఇళ్ళు ఒక 150 దాకా ఉన్నాయి. ఎప్పటి నుంచి అంటే పూరి జగన్నాథుడి ఆలయం ఎప్పటి నుంచి ఉందో ఈ గ్రామం కూడా అప్పటి నుంచే ఉంది. ఈ కళారంగంలో వారు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. వారు ఎన్నో నెలలు పరిశ్రమించి అవి తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నారు కాబట్టి అవి కొంచెం మనకి కాస్ట్లీగా అనిపించవచ్చు, కానీ వాటికి విలువ కట్టలేము అసలు నిజానికి చెప్పాలంటే. ఈ ఒక్క చిన్న ఇంటిలోనే మనకి ఇన్ని కనిపిస్తే ఈ గ్రామం మొత్తం కనుక మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలిగితే ఇంకెన్ని అద్భుతాలు కనిపిస్తాయో కదా. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చూద్దాం పదండి. ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఈ ఒక్క ఇంట్లో చూసాం. దాని తర్వాత ఇక్కడ మగవాళ్ళే కాదు ఆడవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి అంటే శ్రమిస్తారు. ఆ శ్రమకు నిదర్శనమే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా చూడండి, ఇక్కడ ఒక అమ్మ ఉంది. ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ చిలుకలు తయారు చేస్తుంది అనమాట. చిలుకలు ఇవి ఒరిజినల్గా పేపర్తో తయారు చేసి దాని మీద మట్టిని కప్పి దాని తర్వాత అది ఆ విధంగా అది తయారవుతుంది. అది అలా తయారవుతుంది అనమాట. అది ఆ విధంగా తయారవుతుంది. అయితే ఇంకా ఇంట్లో కూడా చాలా ఉన్నాయి లోపల. అవన్నీ మనం మెల్లమెల్లగా చూద్దాం. ఓకే, చూపిస్తారా? చలో. ఇదిగోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా పేపర్ మాస్క్ని ఈ విధంగా తయారు చేసి, ఇది పులి తలకాయ అనమాట. ఈ విధంగా తయారు చేసి దీన్ని అలాగే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంట్లోపలికి వెళ్తుంటే ఇవన్నీ మొత్తం మాస్కులు, ఇంత పేపర్ మాస్క్స్ మొత్తం. ఇదంతా పేపర్ మాస్క్. టోటల్ ఇవంతా పేపర్ మాస్కులుగా తయారవుతున్నాయి. అలాగే వీళ్ళు చిన్న కుటీరం అంటే చిన్న ఇళ్లలో కుటీర పరిశ్రమ రూపంలో మనకి ఇక్కడ ఈ ఊర్లో ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంకా చాలా చూడొచ్చు. ఇదంతా పేపర్ మాస్క్తో తయారు చేసినవి. మరి కొబ్బరికాయ మీద కూడా కొన్ని డిజైన్స్ చేసినవి ఉన్నాయి మొత్తం ఇవంతా. అలాగే ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఒక అదే టీ తాలూకా క్యాటిల్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద కూడా ఇలా పెయింటింగ్ చేసి వీళ్ళు అమ్ముతున్నారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంకా ఒక చిన్న బకెట్ని తీసుకొని ఆ బకెట్ మీద కూడా పూరి జగన్నాథ్ తాలూకా విగ్రహాలు వేసి అమ్ముతున్నారు. ఈ కళ తరతరాలుగా ఈ కళనే నమ్ముకొని వీళ్ళ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. ఖచ్చితంగా మనం ఈ కళకి వీళ్ళకి మనం సపోర్ట్ చేయవలసిందే. జై హింద్. సో చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ప్రతి ఇల్లు కూడా కళలకు నిలయం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఒక్క గదిలోనే ఎన్ని కళాకృతులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయో. అన్నీ కూడా స్వచ్ఛమైనవి, ఎక్కడ ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడరు.
నీట్గా ఇన్ డీటెయిల్గా వారు ఒక మీనింగ్ఫుల్ పిక్చర్స్ని అందజేయటంలో దిట్ట అని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే అన్నగారు ఒకసారి ఇదిగోండి, ఈయన వారసులు. సో ఇక్కడ వీళ్ళ నాన్నగారికి ప్రెసిడెంట్ నుంచి అవార్డు 2015లోనే లభించింది వీళ్ళ నాన్నగారు. అంటే వీరు ఎంత స్థాయిలో ఈ కళారంగంలో ప్రతిభ కనబరుస్తూ ఉన్నారు, వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అన్నదానికి ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఆ బోలియే କେବେ ଆସିଲା ବାପାକୁ ଏଇଟା? ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା 2015ରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା, 2016ରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଲା, ଓକେ। କେତେ ବର୍ଷ ଏଇଟା କରୁଛ ତୁମେ? ଏଇଟା ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ବାଇ ଜେନେରେସନ୍ କାମ କରିଯାଉଛୁ। आपका स्टडी कैसे करता आप? हाँ, मैं तो अभी BA कंप्लीट कर दिया हूँ। BA? हाँ, यस। डिपार्टमेंट मेरा पॉलिटिकल साइंस था, उसमें कंप्लीट किया हूँ। ओके हमारा इसके बाद भी इसी काम के ऊपर चला आया। ఓకే సూపర్ ఓకే, అక్క పట్ట బి పడుచంతో ఈట కళాకృతులు బి కొనసాగించు. ఈ కళాకృతులు బి ఇటా ఇటా చలిసి ఇంకో విషయం చూసావా ఇక్కడ నీకు, వీళ్ళు అంటే మనం ఒరిజినల్గా మనం అనుకుంటుంటే చదివించడము అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ తయారు చేయడం అంటే ఎల్కేజీ యూకేజీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఒక కళాకారుడిగా తయారు చేయడం అంటే అది చాలా కష్టం. అంటే కళ అనేది నేర్చుకొని కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఒక కళాకారుడిగా తయారవడం అంటే చాలా కష్టం. ఈ అబ్బాయి ఏం చేస్తుంటే చదువుకుంటూ ఈ కళను చేస్తున్నాడు. అంటే చిన్న నిదర్శనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది ఒక చిన్న డబ్బా ఉంది. ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటాం, ఇట్లా చిన్న ఏదో గుడి పైనుంచి ఇలా అనుకుంటాం. ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేస్తే మనకి చూడు స్వామి, అక్కడ జగన్నాథ స్వామి ఎలా కనిపిస్తుందో చూడు. అక్కడ అంటే ఇందులో ఎంతవరకు ఉందో చూడండి ఒకసారి. ఈ జగన్నాథ స్వామిని వీళ్ళు ఏ విధంగా అంటే ఏ విధంగా వీళ్ళని తయారు చేసి ఈ చిన్న చిన్న వర్క్లో అంటే మాకు నేను ఇంటీరియర్ డిజైనర్ కాబట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. ఈ చిన్న వర్క్ చేయడానికి అంటే పెద్ద పెద్ద పనులు చేయడానికి అంటే ఈ చిన్న కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది, కానీ చిన్న చిన్న వర్క్ చేయడానికి కొద్దిగా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. దీంట్లో అంతా డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఇంజెస్, దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది చూడు మొత్తం. దాని తర్వాత ఏ ప్లేస్ని వీళ్ళు వదలలేదు, ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ని వీళ్ళు ఒక కాన్సన్ట్రేషన్గా అంటే ఎక్కడ వదలకుండా ఎక్కడ వెనక ముందు అని అనుకున్నా డీటెయిల్గా చేస్తారు పని. అసలు అంటే వీళ్ళు వృత్తిని వీళ్ళ కళని ఎలా కొనసాగిస్తున్నారు అంటే ఒక భక్తి భావంతో, ఒక సేవాభావంతో కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది వస్తారు, ఎక్కువ మంది చూసి వెళ్ళిపోయేవారే, కొనడానికి వారి శక్తి సరిపోక లేకపోతే ఇంత రేటు ఉంటుందా అని చెప్పేసి కొంతమందికి అవగాహన లేక వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీరు నెలల తరబడి ఒక ఛాయాచిత్రాన్ని ఇది ఇప్పుడు ఉంది ఏ కితదిన లగిపోయిట ఒకే 10 రోజులు పడుతుంది ఈ ఒక్క ఫోటోలో ఉన్నటువంటి ఆ చిత్రాన్ని గీయాలి అంటే. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ గణేశుడి రూపం కానీ అటువైపు చూపి అమ్మవారి రూపం కానీ అక్కడ ఇవి గనక అది దానికి 10 రోజులు పట్టిందంటే దీనికి కనీసం ఒక 2 నెలలు పట్టు ఉంటుందని. ఏటా కెత్తి దిన లెక్కలేట 45. సో అంతే. ఓకే, ఇంకా ముఖ్యంగా మనకేంటంటే ఒక ఐటెం మనం తయారు చేస్తాం కదా, ఐటెం తయారు చేయడానికి ఒక రేట్ అంటే వీళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. అంటే ఇది చిన్న వస్తువే, ముఖ్యంగా చిన్న వస్తువే, అది 1000, 2000, 3000 చెప్తారు. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఏంటి ఇంత కాస్ట్ అనుకుంటాం. అంటే ఒక రోజు పని చేయడానికి ఒక వ్యక్తికి 1000 రూపాయలు తీసుకున్నా 3 రోజులు పని చేస్తే 3000 అవుతుంది. దానికి మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే దానికి ఉన్న పెయింటింగ్స్ ఖర్చు అవ్వచ్చు, ఆయన శ్రమ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ దాంట్లో ముడిపడి ఉంటాయి. కాబట్టి మనం వీలైనంత వరకు హస్తకళలు ఇటువంటి కళలకి మనం ఆదరిస్తే మనం మన ధర్మం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. మన ధర్మం అనేది ఇంకా కలకాలం ఉంటుంది. అంటే ఇంతకుముందు అయితే పెయింటింగ్స్ ద్వారా కదా మనకి ఏదో తెలిసిందంటే పెయింటింగ్ ద్వారా కదా. మన చరిత్ర మనకు తెలియాలంటే 1000 పేజీల పుస్తకాన్ని ఒక చిన్న బొమ్మ రూపంలో కూడా చెప్పొచ్చు. అది కేవలం కళాకారుడి ప్రతిభ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే వీరు కేవలం ఏదో వాళ్ళ కడుపు నింపుకోవడానికి చేస్తున్న వృత్తి కాదు ఇది. సనాతన ధర్మం, మన భారతీయ సంస్కృతిని కూడా కాపాడుతున్నటువంటి విశేషమైనటువంటి సేవాభావం ఉంది, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే. ముఖ్యంగా మనకి ఇంకా చాలా చూస్తున్నాం. అప్పటి పక్కన గుట్టే తాళపత్ర పామ్ లీఫ్ పట్టచిత్ర సపరేట్ తాళపత్ర. ఇది మనకి యాక్చువల్గా మన పురాతన కాలం నుంచి మన దగ్గర వనరులు ఎక్కువగా తాళపత్ర గ్రంథాలు.
తాళపత్ర గ్రంథాల్లో మనం అన్నమయ్య కీర్తనలు కానీ లేకపోతే వీరబ్రహ్మం గారి చరిత్రలు కానీ పేపర్ ఇప్పుడు వచ్చింది కానీ అప్పుడు ఉండే తాళపత్ర గ్రంథాల మీద రాసేవారు. అప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనకి అవి దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం తీసుకుంటాం. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కొన్ని అప్పుడు వీళ్ళు కూడా 500 BC అనుకుంటా కదా, 500 BC అని చెప్తున్నారు. అంటే పూరి జగన్నాథ్ అప్పటి నుంచి వస్తుంది మనకి. వీళ్ళు ఈ తాళపత్రాల మీద వీళ్ళు డిజైనింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఒరిజినల్గా. ఈ డిజైనింగ్ ఎలా చేస్తున్నారంటే వెనకేమో ఈ స్టిచ్చింగ్ అదే మొత్తం స్టిచ్చింగ్ అంతా ఇలాగ మామూలుగా దారంతో కట్టేసి ఇక్కడ నీకు వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో మనకు 2 రకాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి దశావతారాలతో పాటు ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే చూడు, చాలా చాలా కష్టమైన పని ఇది. దీన్ని దేవదాసి అంటే ఇంత చిన్న పీస్ మీద వీళ్ళు ఎటువంటి పని చేస్తున్నారో చూడు ఇక్కడ దశావతారం, ఇక్కడ అవతారాలు, ఇక్కడ చూడు ఇదొకటి అవతారం, ఇదొక అవతారం, మళ్ళీ ఇది దేవదాసి, ఇక్కడ మళ్ళీ దశావతారం ఇట్లా మనకి ఈ 5 ఇందులోనే ఈ పేపర్లోనే మనకి దశావతారాలు అనేవి చిత్రీకరించున్నారు. దీంతో కూడా ఈ కలర్స్ కూడా చూడు ఎటువంటి కలర్స్ దీన్ని యూజ్ అంటే చేస్తున్నారు. ఈ చిన్న పనులు ఇందులో మనకు ముఖ్యంగా విసుగు పడుతుంది. అంటే మనం పని చేస్తున్నప్పుడు ఏంటిలే వదిలేద్దాంలే అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. కానీ ఏ ప్లేస్ని వీళ్ళు వదలకుండా ప్రతి ఒక్క చిన్న ప్లేస్ని తీసుకుని వీళ్ళు డిజైనింగ్ చేసుకుని ఎంత చేస్తున్నారు. వీళ్ళకి అలానే అయిపోయినా నిజంగా మనం హ్యాట్సాప్ చేయాలి, జోహార్ అని యాక్చువల్గా వీళ్ళకి హ్యాట్సాప్ చేయాల్సిందే వీళ్ళని. ఓకే, సో इटा कितने दिन लगले এটা বলে 6 दिन लगी 6 days अपना ये इंग्रेविंग काम इनग्रेविंग हाँ এটা इंग्रेविंग काम এটা আমার लेखनी रे এটা होची इंग्रेविंग आयरन पेन से इसको इंग्रेविंग होता है. ओके, आयरन पेन आपके पास है ना? हाँ, ओके, इंदर में చూస్తాం. ఇప్పుడు ఈ గొట్టిపాట్ నృత్యం వెనుక అసలు ఎలాంటి ఒక సాంప్రదాయం ఉందో అక్కడ స్థానికులు తర్వాత గురువు గారు ఇప్పుడు మనకి చెప్తారు. ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବି. ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାସୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦେବଦାସୀ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ,
ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଲେଖେ ଯେଉଁ ରଜସ୍ଥଳା ହୁଅନ୍ତି ବା ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଆସନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ 7 ଦିନକ ପୁରୀରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 7 ସାହିରୁ 7ଟି ଆଖଡ଼ା ପିଲା ବା ଏଇ ଗୋଟି ପିଲା ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନନୋନ୍ ଆବାଉଟ୍ ସେକ୍ସ, 7 years from 7 years to 14 years, 7 years to 14 13-14 years ସେଇ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ those who are not adults. ବାସ୍ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ గొటిపువ నృత్యం ఎలా వచ్చింది, దాని వెనుక ఉన్న ప్రాశస్త్యం ఏమిటి, దాని వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటి, ఆ చరిత్ర గురించి ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. ఈ గొటిపువ అనేది ఇంత ముందు పూరి జగన్నాథ్ దగ్గర అప్పుడు ఉన్న గజపతి రాజుల వారు అప్పట్లో ఉన్న దేవదాసులతో నృత్య ప్రదర్శన చేస్తూ ఉండేవారు. ఈ దేవదాసులు కూడా నెల మొత్తంలో ఏదైతే మెనిస్ట్రల్ పీరియడ్ ఉందో ఆ వారం రోజులు వాళ్ళు గుడి లోపలికి అనుమతించేవాడు కాదు. సో అప్పుడు వీళ్ళకి రీప్లేస్మెంట్గా అక్కడ ఉన్న మగ బాలులను అది కూడా 7 నుంచి 14 సంవత్సరాలు ఉన్న బాలులను తెచ్చి ఇక్కడ ఈ నృత్యాన్ని వేయించేవారు. దీనికి ఈ గొటిపువ అనేది ఏంటంటే పువ అనేది బాలుని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీని నుంచి ఈ గొటిపువ అనే నృత్యం ఆవిర్భవించింది అని గురువుగారు చెప్తున్నారు.